Dear students, already we have seen that the owner's wife and the old man sat on the embankment of that valley, and the old man started to tell one story. So here the old man, he tells that in a far off place there was a man, and his name was Tamanna, who had the wet land, means 10 acres of wet land. He had also the big house as well as comfortable house, and there were so many people around him to obey his order. But the most important among all his possessions was his rival Sangoji. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಹಿಂದಿನ ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಅಜ್ಜ ಮತ್ತೆ ಆ ತೋಟದ ಮಾಲೀಕನ ಹೆಂಡತಿ ಅವರು ಏನಂದರೆ ಆ ಬಾವಿ ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಜ್ಜ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಾತಾ ಇದ್ದ. ಅವನ ಹೆಸರು ಏನು ಬಂದರೆ ತಮ್ಮನ್ನ. ಅವನು ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿದ್ದ, ಯಾಕಂದರೆ 10 ಎಕರೆ ಅಷ್ಟು ಜಮೀನು, ಒಳ್ಳೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅವನು ಹೊಂದಿದ್ದ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಏನಂದರೆ ಹೊಂದಿದ್ದ. ಜೊತೆಗೆ ಏನಂದರೆ ಸುತ್ತಲೇ ಎಲ್ಲ ಏನಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಅವರ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದರು ಅಂತ. ಆದರೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಆಸ್ತಿ ಯಾವುದಂತಂದರೆ ಅವನ ಆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಸಂಗೋಜಿ ಅಂತ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವೆನ್ he means the old man tells the name of that Sangoji, and then he started fumbling the words, means for the words, as though he had committed a mistake. And then he corrected himself. The name of that Tammanna's rival was not Sangoji, but it was Basavaya. So while he was telling the story at that time, the owner's wife, she thought that why this man was telling all these things about the third persons to her, which was not related to her life or to her also. She did not like to sit there. She wanted to go away from that place, but she had no any alternative way instead of sitting there and listening to his story. So she sat there listening to that story, and here this old man, he thought that it was very difficult to tell the fact as a lie and lie as the fact, because already he told a lie by telling the name of that rival of Tamanna as Sangoji. So he corrected himself, and then he told that the rival of that Tamanna was not Sangoji but Basavaya. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಈ ಅಜ್ಜ ಆ ತಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ತಮ್ಮನ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯ ಹೆಸರು ಸಂಗೋಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ತನ್ನಷ್ಟು ತಾನೇ ಅವನು ತಡವಸ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದರೆ ಅವನು ಮತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಏನು ಬಂದರೆ ಸೋಗುಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದರೆ ತಮ್ಮನ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯ ಹೆಸರು ಸಂಗೋಜಿ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಅವನ ಹೆಸರು ಸಂಗೋಜಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬಸವಯ್ಯ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳುವಾಗ ಓನರ್ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳು ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಅಜ್ಜ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಎದ್ದು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಅವಳಿಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ, ಆದರೆ ಪರ್ಯಾಯ ದಾರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅವಳು ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ, ಅವಳು ಕೇಳ್ತಾ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜ ಯಾವಾಗ ಸಂಗೋಜಿ ಏನಂದರೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಅಲ್ಲ, ಅವನ ಹೆಸರು ಸಂಗೋಜಿ ಅಂತ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬಸವಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಬಂದರೆ ತಡವರ್ಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸುಳ್ಳನ್ನು ಏನು ಬಂದರೆ ಒಂದು ನಿಜ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಂತಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಎಷ್ಟು ಏನು ಬಂದರೆ ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಸೋಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಆ ಅಜ್ಜನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ನಾವು ಹಿಯರ್ the narrator tells that we have to assume that the name of that Tammanna's rival was as that Basavaya. So here we can see the combination between this Tamanna and Basavaya. So here that they were the rivals, they were the competitors. And now look here, if one had bought 4 more acres land adjacent to his land, then another also, he also wanted to buy 4 more acres land. If one had 10 friends, then another also wanted to friendship with 15 persons. So and then the competition between both of them started.
about that buying or purchasing the land, and it was a healthy competition between Tammanna as well as that Basavaya. But however, gradually it rose to such a pitch that there was no land left in the village for them to buy, because all land of that village was bought by either Tammanna or Basavaya. And after buying the land of that village, now Tammanna had 1000 acres of land, whereas Basavaya had 8 acres of land. So here we can see that Tammanna had 200 acres more than this Basavaya, which was not tolerated by this Basavaya and which makes this Basavaya very angry. So he sent the word through the people to this Tammanna that to give his 200 extra land to him. He wanted to buy that land, but Tammanna also became angry, and he told in turn that he wanted to buy his all the land of that 800 acres land. So and when Basavaya came to know about the words of that Tammanna, Basavaya became mad with rage, means he became very angry. And then Basavaya and his people went and acquired 200 acres of Tammanna's land forcibly, and a fence was built around that land. Tammanna could not tolerate this invasion, means this attack. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಅವನು ಏನು ಬಂದರೆ ಸಂಗೋಜಿ ಅಲ್ಲ ಬಸವಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಬಂದರೆ ಈಗ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಮತ್ತು ಬಸವಯ್ಯ ಅಂತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಬಸವಯ್ಯ ಮತ್ತು ತಮ್ಮಣ್ಣನಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ನಡುವೆ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಹೆಲ್ದಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸದೃಢವಾದಂಥ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಡೀತದೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಸಪೋಸ್ ತಮ್ಮಣ್ಣ ತನ್ನ ಜಮೀನು ಹತ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು 4 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಅವನು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತಂದರೆ, ಬಸವಯ್ಯ ನಾನೇನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಒಂದು 4 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಈಗ ಒಬ್ಬನೇ ಏನು ಬಂದರೆ ಒಂದು 10 ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಏನು ಬಂದರೆ 15 ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಏನು ಬಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಸದೃಢವಾದಂಥ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರಾದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಈ ರೀತಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅವನು ಕೊಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದಂಥ ಹಳ್ಳಿ, ಆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಭೂಮಿ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಯಾರ ಪಾಲಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಏನಂದರೆ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಮತ್ತು ಬಸವಯ್ಯನ ಪಾಲಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ಬಂದರೆ ಹಳ್ಳಿಯ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಏನು ಬಂದರೆ ತಮ್ಮನ ಹತ್ರ 1000 ಭೂಮಿ ಉಳಿತದೆ, ಮತ್ತು ಬಸವಯ್ಯನ ಹತ್ರ 8 ಎಕರೆ ಜಮೀನು, ಸರಿ 1000 ಅಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ 800 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಏನಂದರೆ ಬಸವಯ್ಯನ ಹತ್ರ ಉಳಿತದೆ. ಸೊ ಈ ಬಸವಯ್ಯಗೆ ಅದು ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನನಗಿಂತ ಏನಂದರೆ 200 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಅವನ ಹತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಆ 200 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ನನಗೆ ಕೊಡು ಅಂತ ಅವನನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಜನರ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಅವನ ಹತ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 200 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ನನಗೆ ಏನಂದರೆ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕೊಡು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಸೊ ಅದು ಕೊಡು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಆ ಜಮೀನನ್ನು ಮಾರೋದಿಲ್ಲ, ಬೇಕಾದರೆ ಇವನ ಹತ್ರ 200 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿದೆ, ಅದು ಪೂರ್ತಿ ನಾನೇ ಬೇಕಾದರೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ ಬಸವಯ್ಯ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಕೋಪ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮನ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವನ ಫೋರ್ಸೇಬಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ 200 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಅವನು ಕಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆ ಭೂಮಿ ಸುತ್ತಲೂ ಎಲ್ಲ ಏನಂದರೆ ಬೇಲಿ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ತಮ್ಮನಿಂದ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಹಿಯರ್ the quarrel between this Tammanna and Basavaya had sucked in all their supporters, means already the people came to support this Tammanna also. Here the supporters of Tammanna told him, they advised him, either he had to take the support of the court or he had to take the support of the police, or already they were ready to go to attack on the land of that Basavaya and to give back his lands from that Basavaya. But here Tammanna did not agree with the opinion of all those people. He wanted to annihilate this Basavaya completely. So he made one plan. So and that plan was that he wanted to compose himself the ballads and sing them himself. So in this way he wanted to defeat this man, that with the help of that art of composing ballads and singing them himself. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಜಗಳ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತದೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ.
ಸೊ ಈ 200 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಕೂಡ ಏನಂದರೆ ಈ ಒಂದು ತಮ್ಮನಿಂದ ಬಸವಯ್ಯ ಕಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಅವನ ಕಡೆಗೆ 1,000 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಆಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ತಮ್ಮನ್ನ ಹಾಗೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ಏನಂದರೆ ಅವನಿಂದ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ತಮ್ಮನ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥ ಅವನ ಕಡೆಗೆ ಏನಂದರೆ ಜನರು ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಿನ್ನ ಜಮೀನನ್ನು ಅವನು ಕಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಜಮೀನನ್ನು ನೀನು ವಾಪಸ್ ಪಡಿಬೇಕಂತಂದರೆ ನೀನು ಏನಂದರೆ ಕೋರ್ಟಿಗಾದರೂ ಹೋಗು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪೊಲೀಸರ ಕಡೆಗೆ ಏನಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದು ನಿನ್ನ ಏನಂದರೆ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದೀವಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಹೋಗಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಣ ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಜಮೀನನ್ನು ನಾವು ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ತಮ್ಮನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದನೇ ಅವನನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ತಮ್ಮನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತದೆ. ಆ ಐಡಿಯಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಯಾಕೆ ನಾನೇ ಏನು ಬಂದರೆ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಲಾವಣಿ ಪದ ಅಂತ ಒಂದು ಕಥಾರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪದ್ಯ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬಂದರೆ, ಇಂತಹ ಒಂದು ಲಾವಣಿ ಪದಗಳನ್ನು ನಾನೇ ರಚಿಸಿ ನಾನೇ ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಹಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಅವನೇ ಲಾವಣಿ ಪದಗಳನ್ನು ಅವನು ರಚಿಸಿ ಅದನ್ನು ತಾನೇ ಹಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ರೈವಲ್ರಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಸವಯ್ಯ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವೇ ಫ್ರಾಮ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ that were invisible towards an invisible abstract domain. So here now the contestant started, because Tammanna started to give his more attention towards the art of that composing ballads and singing himself. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಈ ತಮ್ಮನ್ನ ತಾನು ಏನಂದರೆ ಆ ಲಾವಣಿ ಪದಗಳನ್ನು ರಚಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಜೊತೆಗೆ ತಾನೇ ಹಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಅವರ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂತಹ, ಸೊ ಒಂದು ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಲೋಕದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೇ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಅವರ ಆ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಪಯಣ ಸಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೌ ಹಿಯರ್ ದ್ಯಾಟ್ ತಮ್ಮನ್ನ Basavaya also wanted to compose the ballads like this Tammanna and sing them, but he could not, because there was no answer for this Basavaya about that composing as well as singing, because he did not succeed in that composing as well as singing also. So he started to give his more attention towards agriculture, and then while he started to give his more attention towards that agriculture, at that time Tammanna had no answer to this, because one was interested in the art whereas another was interested in agriculture. So here Tammanna's reputation started spreading all around. He started to become very popular, he started to become very famous in the field of that art. So Basavaya, he did not sustain all those things, because Tammanna's ballads content means that his songs started making the mention of that Basavaya's cruelty as well as meanness, means how he was a bad person, how he was a cruel person, how he was a mean-minded person, how he cheated him by taking all his that land. So in this way, about that meanness of this Basavaya as well as about the cruelty of that Basavaya. So that's why here Basavaya did not sustain, but here there was a benefit for all the people like critics, translators as well as analyzers from this the ballads as well as the singing of this man, means Tammanna. So many people started to criticize his works, as well as so many people that started to analyze his works, and so many people started to translate his works into other languages also. So in this way Basavaya was now helpless, and then he encroached more and more into Tammanna's land, where Tammanna did not care about his land. He did not notice any of these activities, because art had become the support or the source of his life. So here, and he was felicitated as the best poet of that time. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಅವ್ರ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ಏನಂದರೆ ತಮ್ಮನ್ನ ಹಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಏನಂದರೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಥರ ಈ ಬಸವಯ್ಯ ಕೂಡ ಏನಂದರೆ ತಾನು ಬರಿಬೇಕು ಮತ್ತು
ಮತ್ತೆ ಏನಂದರೆ ತಾನು ಹಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಕಾಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕಾಗೆ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಕೋಗಿಲೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೋಗಿಲೆ ಆಗಿ ಉಳಿದಿರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರ ಕಂಠ ಕೋಗಿಲೆ ಹಾಗೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಸುಮಧುರವಾಗಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ದೇವರು ಇವನಿಗೆ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಹಾಡುವಂಥ ಬರೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಏನಂದರೆ ಬಸವಯ್ಯನಿಗೆ ಒಂದು ಏನಂದರೆ ವ್ಯವಸಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟನ್ನು ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬಸವಯ್ಯ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನಿಂದ ಹಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಏನಂದರೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ವ್ಯವಸಾಯದ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ತಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಉತ್ತರ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ವ್ಯವಸಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವನಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ ಹಾಡೋರ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬರೆಯೋರ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ಬಸವಯ್ಯ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ವ್ಯವಸಾಯದ ಕಡೆಗೆ ಏನು ಬಂದರೆ ಅವನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಒಬ್ಬ ಸಿಂಗರ್ ಆಗಿ, ಒಬ್ಬ ಏನಂದರೆ ರೈಟರ್ ಆಗಿ ಈ ತಮ್ಮನ ಸಾಕಷ್ಟು ಏನಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅವನ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಏನಂದರೆ ಅವನ ಕೀರ್ತಿ ಎಲ್ಲರ ಕಡೆಗೆ ಹಬ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಬಸವಯ್ಯನಿಗೆ ಏನಂದರೆ ಇದು ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಈ ತಮ್ಮನ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂದರೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬಸವಯ್ಯನ ಒಂದು ಏನಂದರೆ ಕೀಳತನ, ನೀಚತನ, ಸೊ ಅವನು ಎಂತ ಏನಂದರೆ ಮೋಸಗಾರ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅವನನ್ನು ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಕೋಸಿಬಲಿ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, 200 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಏನಂದರೆ ಇವನು ಕಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂದರೆ ಅವನ ದುಷ್ಟತನ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ಏನಂದರೆ ಲಾವಣಿ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಇವನು ಹಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಬರಿತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈಗ ಈ ಒಂದು ತಮ್ಮನ ಬರವಣಿಗೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಹಾಡೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಲಾಭ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಮರ್ಶಕರು ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ವಿಮರ್ಶಕರು ಏನಂದರೆ ಇವನ ಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಅಂದರೆ ವಿಮರ್ಶನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಅನಲೈಸರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಪರಿಶೀಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಏನಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವನ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಏನಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೂಡ ಇವನ ಬರಹದಿಂದ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಏನಂದರೆ ಇವನು ಹಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಏನಂದರೆ ಲಾಭ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಏನಂದರೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಕಲೆಯ ಕಡೆಗೆ ತಮ್ಮನ್ನೇ ಯಾವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಚಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಈ ಬಸವಯ್ಯ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈ ತಮ್ಮನ ಭೂಮಿ ಏನಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅವನು ಏನಂದರೆ ತನ್ನ ಪಾಲಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿ ಅವನು ಏನಂದರೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ತಮ್ಮನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಗಮನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ಕಲೆಯ ಅವನ ಒಂದು ಏನಂದರೆ ಬದುಕಿನ ಒಂದು ಆಧಾರವಾಗಿರ್ತದೆ, ಮೂಲ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಸೋರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಯನೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಬಸವಯ್ಯ ಏನಂದರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅವನು ಹಾಗೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಇವನು ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಆ ಕಾಲದ ಒಬ್ಬ ಅತಿ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಕವಿ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಏನಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಕವಿಯಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಹಾಡುಗಾರನಾಗಿ ಸೊ ಈ ತಮ್ಮನ್ನು ಮಿಂಚ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಬಸವಯ್ಯ ಏನಂದರೆ ತನ್ನ ವ್ಯವಸಾಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಏನಂದರೆ ಅವನು ಕೂಡ ಹೊಳಿತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಮುಂದೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. So here Basavaya shrunk in humiliation and he started to fill his life with material wealth. Like that, he already built one big and beautiful house, and then he appointed number of people just to praise him, and he started to decorate himself with gold as well as that the diamonds and with other precious stones, as well as here, even though he wanted to attract the attention of the people towards him and the people should praise him about his life also and about his richness also, but here when people used to come to visit his house at that time, they used to tell that his house looked dull and empty without the books of that Tamanna, who was the popular writer at that time. So Tamanna means here Basavaya found one way to get the appreciation of the people. So he started to invite the people like that, scholars, poets, musicians to his house to make his house meaningful. But here that means in this way that he invested all the means so much money to make his house meaningful by inviting so many people like that, scholars, musicians and poets to make his house meaningful. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಬಸವಯ್ಯನಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಏನಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಅತಿ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಕವಿ ಅಂತ ಇವನಿಗೆ ಆ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಜನರು ಎಲ್ಲ ಅವನನ್ನು ಹೊಗಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದು ಏನಂದರೆ ಬಸವಯ್ಯನಿಗೆ ಒಂದು
ಅವಮಾನ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ, ಅಪಮಾನ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಬದುಕಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅಂದರೆ ರೂಪ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದಂಥ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಏನಂತಂದರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಹೊಗಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಜನರನ್ನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಜನ ತಮ್ಮನನ್ನು ಅವನ ಕಲೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇವನು ತನ್ನನ್ನು ಹೊಗಳಬೇಕು ಅಂತ ಜನರನ್ನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಏನಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಅಲಂಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬಂಗಾರದ ಒಡವೆಗಳನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು, ಆಮೇಲೆ ವಜ್ರದ ಏನಂದರೆ ಒಡವೆಗಳನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂಥ ಹರಳುಗಳ ಏನಂದರೆ ಒಡವೆಗಳನ್ನು ಹಾಕೋದು. ಹೋಗುವಾಗ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಶ್ರೀಮಂತವಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಏನಂತಂದರೆ ಜನರು ತನ್ನನ್ನು ಹೊಗಳಬೇಕು, ಮೆಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವನು ಬಯಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅವನು ಏನಂತಂದರೆ ಆ ತಮ್ಮನನ್ನು ಸೋಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಜನರು ಏನಂತಂದರೆ ಇವರ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ವಿಸಿಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಆವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ಯಾ, ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ಯಾ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಇದೆ, ನಿನ್ನ ಹೌಸ್ ಅಥವಾ ನಿನ್ನ ಮನೆ ಏನಂದರೆ ಬರಿದಾದ ಖಾಲಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಕಾಲದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂಥ ಲೇಖಕನಾದಂಥ ತಮ್ಮನ ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮನೆಯು ಏನಂದರೆ ಖಾಲಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಡಲ್ ಮತ್ತು ಎಂಟಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಜನರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ವೇಯನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ವೇ ಆಫ್ ಏನಂದರೆ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಏನಂದರೆ ಅರ್ಥ ಬರಬೇಕು, ತನ್ನ ಮನೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಆಗಬೇಕಂತ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬೇರೆ ಲೇಖಕರನ್ನು ಮತ್ತು ಏನಂದರೆ ಕವಿಗಳನ್ನು, ಸಂಗೀತಗಾರರನ್ನು, ಆಮೇಲೆ ಪಂಡಿತರನ್ನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಅವರು ಏನಂದರೆ ಬರಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಬಸವಯ್ಯಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಕಲೆಗೆ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಜನರು ಅವನನ್ನು ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಇವನು ನನ್ನನ್ನು ಹೊಗಳಬೇಕು ಅಂತ ತನ್ನಷ್ಟು ತಾನೇ ಅಲಂಕರಿಸ್ತಾನೆ, ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಏನಂತಂದರೆ ಜನರನ್ನು ನನಗೆ ಹೊಗಳಬೇಕು ಅಂತ ಜನರನ್ನು ಅವನು ಏನಂದರೆ ಒಂದು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಏನಂದರೆ ಹೊಗಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಕೊನೆಗೆ ಏನಂದರೆ ತನ್ನ ಮನೆಗೊಂದು ಅರ್ಥ ಬರಬೇಕು, ತನ್ನ ಮನೆಗೊಂದು ಶೋಭೆ ಬರಬೇಕಂತ ಆ ಮನೆಗೋಸ್ಕರ ಏನಂದರೆ ಅವನು ಬೇರೆ ರೈಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕರೀತಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ಪೋಯಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕರೀತಾನೆ, ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ಸ್ ಕರೀತಾನೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಏನಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ತಮ್ಮನನ್ನು ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಆದಂಥ ತಮ್ಮನನ್ನ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ that while the competition was going on, one day the news came to this Basavaya about the illness of this Tammanna. So when that Tammanna was ill at that time, Basavaya became very happy because he thought that it was a chance to surpass this Tammanna in the field of that health, because health is wealth according to this Basavaya. So he might sing, he might write ballads, but Tammanna now he was ill. So that's why that Tammanna's disease was Basavaya's health. So he became very happy. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಹಾಗೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ನಡೀತಾ ಇರುವಾಗಲೇ ತಮ್ಮನ್ನ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಈ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಬಸವಯ್ಯನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಈ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ತಮ್ಮನ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ಬಸವಯ್ಯನಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಏನಂದರೆ ನಾನು ಒಂದು ದಾರಿಯನ್ನು ನನಗೆ ಏನಂದರೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅವನು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಏನಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಚಲಿತವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕೊನೆಗೆ ಏನಂದರೆ ಅವನನ್ನು ಮೀರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಾರಿ ನನಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಆದರೂ ನಾನು ಅವನನ್ನು ಮೀರಿಸಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಇವನು ಅನಾರೋಗ್ಯವೇ ಏನಂದರೆ ಇವನ ಆರೋಗ್ಯ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಇವನ ಕಾಯಿಲೆನೇ ಅಂದರೆ ತಮ್ಮನ ಕಾಯಿಲೆ ಇವನಿಗೆ ಏನಂದರೆ ಸೊ ಅದು ಆರೋಗ್ಯ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಏನಂದರೆ ಅವನು ಹಾಡ್ಬೋದು, ಅವನು ಏನಂದರೆ ಬರಿಬೋದು, ಆದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾತ್ರ ಏನಂದರೆ ನಾನೇ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸದೃಢ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ that while that Tammanna was ill at that time, he also started to think in a different ways to surpass this Basavaya, because he knew very well about that. Anyway, he had to punish that Basavaya. So, and then he thought about his death also. And then he thought that whether he should give the full point to his art of that composing ballads and writing the ballads, because Basavaya would go on offering a stiff competition if he would be alive. So that's why he wanted to give the full point to his art of that composing and as well as singing the ballads.
So now the old man tells this much, and then he tells to the owner of that plant, owner's wife, to the wife of that owner, that the old man began his explanation to the owner's wife, and he tells that that's when I realized how strange human nature can be, because man can do whatever he likes if he wants to surpass anybody or defeat anybody. So now we can see the next part in the next page.